کوئی لمبا تقریر نہیں کرنا چاہ رہا. میرے پاس ریاست کے لیے صرف ایک ہی تجویز ہے. 1 فروری 2018 اسی میدان سے پی ٹی ایم کا آغاز ہوا تھا. آج 23 جون 2023 ہے. 5 سال 4 مہینے اور 22 دنوں میں پی ٹی ایم ایک چند ہزار لوگوں سے شروع ہونے والا لاکھوں لوگوں کی دلوں کا آواز بن چکا ہے. اور صرف ابراہیم خان سے 40 بندوں کے ساتھ نکلنے والا قافلہ اب 40 ملکوں میں اپنے جڑے گاڑ چکا ہے. جو پی ٹی ایم ایک کمزور حالت میں تھا اس وقت پی ٹی ایم ریاست سامنے تسلیم نہیں ہوا. اب جب پی ٹی ایم 40 ملکوں میں اپنے جڑے گاڑ چکا ہے, انہوں نے منظور پشتون جیسا اپنا ایک لیڈر منتخب کیا ہے, تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب ریاست کے سامنے پی ٹی ایم ان کے سامنے تسلیم ہو جائے. اس لیے ریاست کو چاہیے کہ پشتونوں کے جو جائز مطالبات ہے, جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ وقت کے ساتھ وہ مان لے. دینا علاوہ زخپلو پشتانو وردا وہ پشتو کی اسو خبری قوم خبر ادا سا پی ٹی ایم سا داسی مفت فرد جماعت ندا ندا وردا پر لجنه دا او نسو بل مقاصدی صرف دا پشتانو حقوق واڑی او وہ خپل وطن باندې خپلواکي واڑی نزا هغه حقوقونه کې هغه میاندو خیانو دا ځوانانو ته دا ډاډ ورکوم سو تاسو هیڅ کلا دا خبره ونه غنې سو پی ټی ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کو گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گمان تجھ کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کو رہے ہو. دوستوں, پی ٹی ایم کے دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. عوامی ورکر پارٹی سندھ کی طرف سے آپ کے جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ آج نئی بات نہیں ہے, یہ آج حالی وزیر کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے دوسرے نوجوانوں کی بات نہیں ہے. جس دن سے اس ملک کا بنیاد نہیں بھی رکھا گیا تھا, یہ ظلم اور یہ جبر 200 سال پہلے کا ہمارے اوپر چلتا آ رہا ہے. لیکن آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں شدت اس وقت آیا جب ہمارے ملک اسلام اور ڈالر اس میں انوالو ہوئے اور افغانستان میں انہوں نے بیپار شروع کیا. تو جو اس کی مرضی سے چلتا تھا وہ تو مجاہد بھی تھا, خدسار بھی تھا اور اچھا شخص بھی تھا. لیکن اگر کسی نے کہا کہ بھائی یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ہمارے بچوں کے راستے سے ہٹا رہے ہیں, تو انہیں کو کہا کہ یہ دہشت گرد ہے. اور ان کی خارجہ پالیسی دیکھ لو کہ کل یہ روس کے خلاف تھے, آج روس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. ہمیں سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ ہماری ریاست, ہماری ریاستی ادارے جب کہتے ہیں کہ ہم کامیاب خارجہ پالیسی کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کریں خارجہ پالیسی, لیکن ہمارے نوجوانوں کے سروں کے اوپر ہمارے نوجوانوں کے خونوں کا سودا تو نہ کریں. علی وزیر بجا کرو, یہ جانا معلوم ہے, یہ ہمیں معلوم ہے. تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. دوستو, آپ سب کا آنے کا ہم بہت زیادہ مشکور ہیں. جتنی بھی خواتین آئی ہیں, جتنے بھی ہمارے دوست آئے, میری آواز آپ لوگوں کو آج کے ہمارے اس احتجاجی مظاہرے کے جو بھی ہم نے ایجنڈا طے کیا ہے وہ تو آپ لوگ پلے کارڈ دیکھ کے بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. یہ بات تو اب کلیئر ہے کہ اس پاکستان میں دو ہی قومیں بستی ہیں. ایک یہ مظلوم قوم ہے جس میں ہر کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں, اور ایک وہ ریاست کے نمبردار بھی بول سکتے ہو, ٹھیکیدار بھی بول سکتے ہو, ان کو آپ لوگ جو بھی
अशराफिया भी बोल सकते हैं, उनको जो भी आप लोग नाम दो, एक कौम वो है। हम चूंकि एक ऐसे कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझ समेत ऐसे कई ज़्यादा नौजवान, शायद आप लोग उसको लाखों की तादाद में हिसाब कर सकते हैं, जिनका पहले दिन से एक शिकवा रहा है अपने अल्लाह हकीकी से कि काश आप हमें पश्तून ना पैदा कर। फिर अगर आपने इतना एहसान किया हम पे, तो आप इस पाकिस्तान, इस खुदादारे जो किश्वर है, इसमें आप हमें जन्म ना देते, हम किसी और मुल्क में पैदा होते, तो शायद हम ये जो खून के आंसू पिछले कई दहाइयों से रो रहे हैं, ये शायद ना रोते। बाकी भी कौमें रहती हैं इस मुल्क में, उनके नौजवानों को शायद हमारे एज में, या हमारे से भी जो कम हमारे एज के बंदे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, लड़के हैं, उनको शायद उन तकलीफात का पता नहीं है जो तकलीफात हमारे पश्तून कम्युनिटी के नौजवान लड़कों ने देखे हैं। बाकी बातें तो होती रहेंगी, और भी कायदीन हैं, सियासी पार्टियों के लोग भी आए हुए हैं, हमारी ख़वातीन बहनें भी आई हुई हैं, वो भी तफसीली से बात करेंगे। मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा जो इंतहाई शर्मनाक अमल है, जिसकी वजह से हम पश्तून नौजवान खून के आंसू होते हैं। एक ये कि एक वक्त था, हमारे आबाओ अजदाद कहते हैं, किताबों में लिखा गया है कि जब किसी और कौम की माँ, बहन, बीवी, बेटी के साथ जुल्म होता, तो उनकी आवाज पहुंचती पश्तूनों तक कि आप लोगों ने इनका मदद करना है, इनके साथ खड़े रहना है। लेकिन आज इस रियासत को तस्लीम करने के बाद हमारी वो कम्युनिटी, हमारा वो कौम इस नतीजे पे पहुंचा है कि पाकिस्तान में कई ऐसे कैंप हैं जिसमें हमारी पश्तून माहें बहनें एक दाल के प्लेट के लिए खड़ी रहती हैं और घंटों इंतजार करती हैं। ये तब नहीं था जब हमने इस रियासत को अपना नहीं माना था, ये हमारा, जब से हमने इसको अपना माना है, उसकी पादाश में ये हमारे साथ हो रहा है। दूसरी बात, शायद यहाँ पे बैठे कुछ दोस्तों को पता हो या ना हो, मीरली हमारे वजीरिस्तान का एक ट्राइबल एरिया है। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, वहाँ पे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पुलिस और बाकी इंतजामिया कानून नाफिज करती है। हमारे ट्राइबल एरिया में ये टास्क पाक फौज को दिया गया है। वहाँ के कुछ जवान रात को चार दीवारी की पामाली करके एक घर में घुसते हैं, वहां से दो नौजवान और एक औरत को अगवा करते हैं। इसको आप अगवाई बोल सकते हो, जो आप ना कभी किसी कमीशन के सामने पेश करो, ना किसी अदालत के सामने पेश करो, उसको आप लोग अगवाई कह सकते हो। ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर, ये अगवागर्दी नामंजूर। तो ये काम पहले कभी नहीं हुआ था, या शायद आप लोगों ने भी ना सुना हो, अब ये होने लगा है। अब हमारे पश्तून कम्युनिटी की जो औरतें हैं वो भी महफूज नहीं रही है, उनको भी रात की तारीकी में उठाया जाता है और फिर कई दिनों तक लापता किया जाता है। मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही गुजारिश है, रियासत से भी, उनके जो अलंबरदार बने हुए हैं, उनके जो ठेकेदार बने हुए हैं, उनसे भी, हम लोग काबिल रहम लोग हैं और हमने कई मर्तबा रहम किया भी है। ये नहीं कि हमने रहम नहीं किया, ये दास्तानें भी मौजूद हैं। जब एक टाइम में हम लोग बरसरे इक़्तिदार होते थे, हमने कई रहमें की। हम इस रियासत का हर जुल्म माफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जुल्म होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो फिर हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि शायद हम लोग आज तो माफ करें, लेकिन
इस रियासत के ठेकेदारों के आने वाले नस्लों के लिए हम वो छोड़ दें और फिर हम लोग उसका बदला ले। तो ये चीज सबको समझनी चाहिए। हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि कोई रात की तारीकी में आए और हमारी चादर चार दीवारी को पामाली करे। बाकी वक्त मैं अपने कायदीन के लिए बचाऊंगा। हमारी सियासी पार्टियों के दोस्त भी आए हुए हैं, वो भी अपना खिताब करेंगे। अली वजीर की गिरफ्तारी इंतहाई अफसोस से शर्मनाक अमल है। साथ में हमारे दोस्त अलमजेब मजूद को गिरफ्तार किया गया है, जिसको एक इंतहाई कमजोर तरीन केस में गिरफ्तार करके उस पर एक FIR काटी गई है। जो मैं समझता हूं कि अगर इस चीज पे FIR काटी जाए और वो भी झूठी, तो फिर वो कोई बंदा कहता है कि अगर पाकिस्तान में जुडिशली आ जाए तो आधा मुल्क एक हाथ पे घूमेगा, क्योंकि यहाँ तो सारे चोर रहते हैं। तो अगर वो लॉ, वो कानून सब पे लागू हो, तो फिर मैं ये नहीं समझता कि आधा मुल्क बाहर रहेगा, आधे से ज्यादा मुल्क फिर थानों में रहेगा। वो FIR फिर सबके लिए बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का आने का, हमें टाइम देने का। इंशाल्लाह हम PTM के दोस्त हर मुश्किल की घड़ी में हर कम्युनिटी के साथ शाना बशाना उनसे 2 कदम आगे खड़े हैं। हमें इंशाल्लाह आप लोग हर मैदान में पाओगे। शुक्रिया। मेरे गिर्द लश्करी उसके वसीले शहर के हर बुर्ज हर बनारे पर कमा बदस सितादा है अस्करी उसके। बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपश वजूदे खाक में आतिश फिशा जगाती थी। बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में वजूहे आप जो मेरी गली को आती थी। सो शर्त ये है कि जो जान की अमान चाहते हो तो अपने लोहो कलम कत्ल गाह में रख दो, वगरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो तो गैरत को राह में रख दो। तो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्सो करम है न खौफ खुमियाजा। उसे है सतरत शमशीर पे घुमंड बहुत, उसे शकोहे कलम का नहीं है अंदाज़ा। और मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ ये यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम हमारी जहद का सफ़र रायगा ना जाएगा। सबसे पहले तो मैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की इस्लामाबाद की क़यादत और कुल क़यादत को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। एक शॉर्ट नोटिस पे इस कदर पुरवकार किस्म का प्रोटेस्ट उन्होंने जारी किया है। और हम ये समझते हैं, हमने 2 दिन पहले यहाँ पर जो कश्ती डूबने से 750 लोग मारे गए, उनके लिए जो प्रोटेस्ट किया था, वहाँ भी हमने ये बात रखी थी कि एक तरफ पिछले 2.5 साल के अंदर कॉमरेड अली वज़ीर को जेल में रखा गया और उस पर सैकड़ों FIR किए गई, फरोही FIR किए गए और एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। और आज फिर एक दफ़ा फिर उनको एहतजाज करने पर उठाकर जो है वो यहाँ से ले गई। हम समझते हैं कि शर्म आनी चाहिए रियासत की को। हम पुरजोर जो है ना मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अली वज़ीर और उनके तमाम साथियों को फिलफोर रहा किया जाए। और क्या कसूर है अली वज़ीर का? अली वज़ीर का कसूर ये है कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अली वज़ीर का कसूर ये है कि वो पश्तून महकूमों के लिए या इस मुल्क के अंदर मौजूद जितने भी महकूम अक़वाम हैं, ख़वातीन हैं, स्टील मिल के वर्कर्स हैं, उनके लिए आवाज़ उठाता है। वो उसका कसूर ये है कि वो आपकी हर जायज़ नाजायज़ चीज़ पर आपके साथ खड़ा नहीं होता। और शर्म आनी चाहिए PDM की हुकूमत को भी कि जब ये अपोजिशन के अंदर थे, ठीक कहा था कॉमरेड मंजूर पश्तीन ने कोयटा के अंदर कि ये जब अपोजिशन में थे, जब इनको इक़्तिदार के रास्ते में ठुड्डे लग रहे थे, तब ये आकर मिसिंग पर्सनस के दरों में भी बैठते थे, तब इनको अली वज़ीर का गम भी था। और आज जब वो इक़्तिदार के अंदर जा चुके हैं तो आज उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली हैं। आज उनको ना अली वज़ीर याद है, ना उन्हें जो है वो ब्लोच मिसिंग पर्सन याद है। अगवागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। PTM न सिर्फ हमारी इताअत बल्कि हमारी आबूशी भी मुश्तरका है। हमारे दुख और मकासद एक जैसे हैं। हम इताअत को बरकरार रखने के लिए हर तरह की
طرح کی قربانیوں کے لیے تیار ہیں. محترم کامریڈ ساتھیوں، میں آپ نے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی. میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ ہماری صدیوں پر معیز ہے. پاکستان سے بہت پہلے ہم موجود ہیں. ہماری بدقسمتی سے اس ملک کے وجود آنے کے بعد ہماری جو ہے وہ تاریخ بدل دی گئی، بلکہ ہماری شخصیتیں بھی بدل کر رہی ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی ہوں، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ہر نوع امتیازی سلوک اور اس رویے کی مرمت کرتے رہیں گے جب تک انسان دشمن رویوں سے توبہ نہیں کی جاتی. ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم ریاستی غنڈہ گردی کے خلاف برسر پیکر رہیں گے. 2018 سے لے کر آج تک آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ آپ کے پی ٹی ایم کے ساتھیوں کو کس طرح جبراً لاپتہ کیا جا رہا ہے. جھوٹے جعلی چرچ کے مقدمات میں انہیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آج اقتدار میں آئے ہیں وہ علی وزیر کے ووٹ سے آئے ہیں، لیکن ان میں اتنی شرف، اتنا احساس نہیں کہ اس علی وزیر کی رہائی کو ممکن بنائے. میں مختصراً اسی بات پر ادھر آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئی ہوں کہ تمام پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو، ان کے کارکنان کو بالفور رہا کیا جائے، بازیاب کیا جائے، اور یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے اسے بند کیا جائے. بہت شکریہ. زما ملګرو دا خبره به پښتو وکړم. بله ورځ علي وزیر باندې چې کوم اف آی آر کاټ شوی و، هغه د چرمشکۍ د که څه بل یاده د دې په هغه یې کاټ کړی و چې مطلب د یو چا سره د چرمشکۍ تشبیه ورکړی و. دا د چرمشکۍ تشبیه چې ورکړی و، زه په دې نه پوهېږم چې د هغه خو اردو هم نه وه ستا چې دا کومه اردو چې پر موږ لاګو کړې ده چې دا ستاسو قومي زبان دی. موږ ورته یایو چې دا د رابطې زبان دی. دوی دا ماته د هغه یو سپیچ راښکاره کړي چې هغه به په اردو سپیچ کړی دی. پر کوم چا چې د پی ایچ ډي بنده کړې ده د هغې بنیاد دا دی چې پر هغه باندې که ماته دا ځای راښکاره کړي چې آیا هغه مسلمان وی. دلته به دې ملک کې به ډېر سرتیري علما وي، ډېر خلک به وي، هغه د وضاحت وکړي چې دا سړی مسلمان هم و که نه و. او دلته د پر ما لاګو کړی دی چې اسلامي جمهوریه پاکستان. دا څنګه اسلامي جمهوریه پاکستان دی؟ په کوم اسلامي جمهوریه پاکستان کې موږ پراته یو؟ دا خو د دهشتګردو او د ترهګرو یو کالونۍ ده. که بیا ته سټیټ ورته وایې، دا ویلفیر سټیټ نه دی.